नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जून 9 तारिख सोमवार। आसंतु नजर पकेबा आज दिन 20टी प्रमुख खबर गुड़िक राज्य में नुआ करी निर्माण हेबो सेक्रेटेरिएट लोकसेवा भवन एवं विधानसभा एने सूचना देइछंती पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। तांको कहिबा मुताबक नूतन भावे लोकसेवा भवन एवं विधानसभार निर्माण हेबो। ओडिशा एक बात्या प्रभावित अंचल होइथिबारो अनेक स्थान में बात्या प्रतिरोध बिल्डिंग निर्माण हेबार आवश्यकता रही। तेणु नुआ प्रोजेक्ट को सठिक समय रे सारिबाकू सरकार फोकस रे रखिछंती। एहा सह भुवनेश्वर रे ओडिशा मंडप निर्माण कराजिबो। नुआ दिल्ली रे भारत मंडप भली ओडिशा रे मध्य विश्वस्तरीय कन्वेंशन पई सरकार परिकल्पना करिथिबा कहिछंती मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। खाली सेतिकी नुहे मंत्री आहुरी मध्य कहिछंती ओडिशा मंडप पई चंद्रशेखरपुर रे जागा चिन्हट सरिछि। एही मंडप रे बोर्ड रूम ठू आरंभ करी 10,000 लोक बसी पारिबा भली सेंटर निर्माण हेबो। यासो नुआ सेक्रेटेरिएट और विधानसभा निर्माण कराजिबो। अनेक गुड़िए काम एबे कॉन्सेप्ट स्टेज रे अछि बोली कहि आगकू यार कार्य आरंभ कराजिबो बोली कहिसेंती मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर प्रति जिल्लार लोकंक पई हेबो राजधानी रे गेस्ट हाउस। एणिकी राजधानी आसिले आउ रहिबा पई हैरान हेबाकू पड़िबोनी। प्रति जिल्लार लोकंक पई हेबो 100 कोठरीर भवन। अनेक लोक राजधानी को स्वास्थ्य सेवा पई आसंती, शिक्षा लाभ तथा राज्य सरकारक अन्यान्य सुविधा पई एठाकू आसंती। एठी रहिबा पई अनेक होटेल किंबा अन्य स्थान रे रहिबा पई अनेक खर्चांत हेउछंती। तेणु लोकंक सुविधा पई गेस्ट हाउस प्रस्तुत हेबो, जहा द्वारा लोक सुविधा रे रही निज आवश्यक काम करि परिबे। प्रति जिल्ला पई 100 कोठरी विशिष्ट गेस्ट हाउस हेबो। 30 जिल्ला पई रहिबो 3000 कोठरी। प्रति जिल्ला ना रे एहाकू नामित कराजिबो। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर काया मेलाइलाणी कोरोना मामला बढ़िबा सह राज्यर 7 जिल्ला को व्यापिला संक्रमण। एही जिल्ला गुडीक हला खर्दा, कटक, पुरी, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, केन्दुझर एवं सुंदरगढ़। 24 घंटा रे राज्य रे आउ 7 आक्रांत चिन्हट होइछंती। नुआ आक्रांत को मिसाए राज्य रे कोरोना संक्रमण 45 रे पहुंचीछि। आक्रांतों मध्यरु 12 जन सुस्थ होई फेरिथिबा बेले एक्टिव केस 33 रहिछि। सेपरि गत 24 घंटा रे देश रे 378 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। मोट मामला 6133 थिला बेले एजाए 65 जनकर गलाणी जीवन। परवर्ती खबर सरकारको बड़ निष्पत्ति सबुदिन पई पुरी बड़दाण्ड रे बंद हेबो मद एवं आमिष दुकान। पुरी बड़दाण्ड रे आउ बिक्री हेई पारिबो नाही मद किंबा आमिष। जदि केही अमानिया मद किंबा आमिष बिक्री करंती तांको परे नियाजिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान। एही सूचना देइछंती अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछंती एणिकी आउ पुरी श्रीमंदिर बड़दाण्ड रे मद एवं आमिष बिक्री मना। श्रीमंदिर एवं बड़दाण्डर 2 किलोमीटर परिधि रे मद बार मना। परवर्ती खबर पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप। खरा गरमरू मिलिबो त्राही। भिजिबो ओडिशा बंगोपसागर रे सृष्टि हेला घूर्णिबलय। प्रभाव रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। आगकू रज आसुथिबार एही लघुचाप गरमरू टिके आश्वस्ति देव एवं रजरे रजपाग देव बोली आकलन करा जाउछि। तेबे निकटरे 2टी लघुचाप सृष्टि होइथिला, फलरे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा लागि रहिथिला। आ एबे पुणी एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही, कारण बंगोपसागर रे सृष्टि होई सारलाणी घूर्णिबलय प्रभाव रे उत्तर एवं दक्षिण ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता 13 तारिख पर्यंत एकाधिक जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। तासो आज 26 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। तासो वज्रपात सह घड़घड़ी वर्षा नै चेतावनी मध्य दिया जाइछि। परवर्ती खबर लोकसेवा भवन रे शिल्पपति एवं उद्योगीଙ୍କ सह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ आलोचना। राज्य रे शिल्पर विकास नै आलोचना होइछि। बैठक रे शिल्प मंत्री संपत चंद्र स्वाई एवं शिल्प सचिव शामिल होइछन्ति। आलोचना परे मुख्यमंत्री कहिछन्ति शिल्पपतिଙ୍କ सह आलोचना हेला। उत्कर्ष ओडिसा रे 17 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव आसीथिला। 13 लाख कोटी टंकार एमओयू होइथिला। ग्राउंड ब्रेकिंग होइछि कि नाही ना केवल एमओयू होइछि पूर्व सरकार भली ताकू नै प्रश्न उठिथिला। एमओयू हेला परे ग्राउंड ब्रेकिंग क्षेत्र रे बीजेपी सरकार सफल होइछि। खर्दा रे 6000 कोटी रो ग्राउंड ब्रेकिंग होइछि एवं 30000 लोक को नियुक्ति सुजोग मिलिबो। कलिंग नगर रे लक्षाधिक कोटी टंकार 14टी कंपनी पई शिलान्यास होइछि। ढेंकानाल रे शिल्प पई ग्राउंड ब्रेकिंग हेला। गंजाम छत्रपुर ठारे 12टी कंपनी सह एमओयू साइन हेला। उत्कर्ष ओडिसा रो मात्र 4 मास भितरे 4टी स्थान
ସ୍ଥାନରେ 56 ଶିଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ହୋଇ 1.68 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଲା। 1,10,000 ଯୁବକ ପାଇବେ ରୋଜଗାର। ବର୍ଷେ ଭିତରେ 206 ଶିଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ହୋଇନଥିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଛି। ଖଣି, ଧାତୁ, କେମିକାଲ, ବସ୍ତ୍ର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। 2036 ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲକ୍ଷଠାରୁ ବି ଅଧିକ କାମ ହେବ। $500 ବିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଭୂତଳ ମେଟ୍ରୋ। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଭୂତଳ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରିବା ପରେ ଭୂତଳ ରେଳ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଲିଭେଟେଡ ମେଟ୍ରୋ ହେବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତଳ ମେଟ୍ରୋ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଲିଭେଟେଡ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଭୂତଳ ମେଟ୍ରୋ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବାର୍ଷିକ 36,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଖାସ କରି ଛୋଟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷକଙ୍କ ନାମରେ 2 ହେକ୍ଟେୟାର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ଜମି ଥିବା ଜରୁରୀ। ଆବେଦନକାରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନଥିବେ କିମ୍ବା ଆୟକର ଦାଖଲ କରୁନଥିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଇପିଏଫଓ, ଏନପିଏସ୍ ଏବଂ ଇଏସ୍ଆଇସି ଭଳି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆବେଦନକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୱେବସାଇଟ mandhan.in କିମ୍ବା pmkisan.gov.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳାଚଟକା ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦଳାଚଟକା ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଦରାମಯ್ୟା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ କୋହଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇର ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ଏମ୍ପିସି ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରି 5.5% କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଗୃହ ଋଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆରବିଆଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଋଣ ସୁଧ ହାରରେ କମି ଆଣିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କରୂର ବୈଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଲେଣ୍ଡିଂ ରେଟ୍ରେ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାନାଡାରେ ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଧମକାଇବାର ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋଚା ବେଜିରଗାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାନକୁଭର ସହରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଲି ସମୟରେ ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଖାଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ବେଜିରଗାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାର କାରଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଠାର ଭୂମିଗତ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛୁ। ଏହି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ G7ରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ରାଜନୀତି ଶେଷ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଲୋକେ ଏହି ପାଣି ଟିକକ ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ସେପରି ହେବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଖା ସରକାର ପାଣି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର 27 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଣି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପାଣି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲାବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି
खुशी खबर ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ସିଂ ବର୍ମା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 80ରୁ 90% ରିହାତି ଦିଆଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଆସୁଥିବା ପାଣି ବିଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ ଦରମା। ଲାଗିବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 186% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ 186% ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ 50,000 ଟଙ୍କା, ସେମାନେ ଦରମା ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ନିକଟରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କେବଳ 10ରୁ 30% ହେବ, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ 50,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା 60ରୁ 65,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁରରେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଗମ୍ଭୀର। ମଣିପୁରର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ନେଇ ଲାଗୁ ହେଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ମୈତେଇ ନେତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇମ୍ଫାଲ ପଶ୍ଚିମ, ଇମ୍ଫାଲ ପୂର୍ବ, ଥୌବାଲ, କାକଞ୍ଚିଂ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।